हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ आपको आम यूट्यूब चैनल को पुणी थे स्वागत। देखो बर्तमान आज आम देखा 9th क्लास रो जो होमवर्क दिखाई 9th क्लास रो होमवर्क गुड़ी को देखा। तो प्रथम आम देखा आम एससीपी बा साइंस रो फिजिकल साइंस पार्ट को देखा। होमवर्क गुड़ा सब ग्रुप जो जो दिखाई समर भेकेसन से देखुं आम बर्तमान। प्रथम देला नवम श्रेणी भौतिक विज्ञान बही तृतीय अध्याय परमाणु और अणु विषय थिबा सारणी है 3.1 3.2 3.3 3.4 और 3.5 तथ्य गुड़ी खाता रखा मन रखा। तो देख के लिख तो यहाँ हूँ 3.1 देखिपार 3.1 रु 3.5 पे देखा बर्तमान है कौन अच्छी ना मौलिक प्रतीक पचार देख स्क्रीनशॉट नहीं जाता है तार को मौलिक प्रतीक पचार है से बर्तमान देखुं 3.1 ये तो देख स्क्रीनशॉट नियो। ठीक अच्छे नेक्स्ट जावा आ गोटा 3.2 देखा। देख यहाँ भी 3.1 आगे मौलिक प्रतीक देती है देखिए यहाँ भी स्क्रीनशॉट नहीं तुम मैंने लिखिपार। ठीक अच्छे ना नेक्स्ट देख नेक्स्ट देखा 3.2 की है 3.2 देख यहाँ 3.2 कही केतटा कौन कही ना मौलिक है मौलिक पारमाणिक वस्तुत्व पचार है तो यहाँ लिखिदेव है मौलिक और पारमाणविक वस्तुत्व देती कौन कर स्क्रीनशॉट नब स्क्रीनशॉट नहीं लिख ना जब बही भी अच्छी बही भी लिखिपार। ठीक अच्छे नेक्स्ट जावा इस देख यहाँ हूँ 3.3 कौन कही ना केतटा अधातुर परमाणु है परमाणु अधातुर परमाणु एपटे अधातुर ना लिख एपटे परमाणु लिख हेलियम जमी एक परमाणु विशिष्ट निरंतर सब लिखिदेव है स्क्रीनशॉट नब स्क्रीनशॉट नहीं लिखिदेव। ठीक अच्छे ये लिखिदेव बुझिपार नेक्स्ट जावा देख आम देखी सारणी 3.3 एटा 1 नंबर चलती आमर सारणी 3.3 कौन अच्छी ना केतोटी अधातुर है पौराणिकता है तो यहाँ तुम यहाँ स्क्रीनशॉट नब है अधातुर ना यहाँ एपटे पौराणिकता लिख लिखिकी तार कौन कर लिख हिलियम एक परमाणु विशिष्ट एमती सब लिखिदेव है तुम कर। ठीक अच्छे तापर देखिए यहाँ गला आमर 3.3 तापर जो 3.4 को देख 3.4 देखिए सारणी 3.4 केतोटी आयन नाम देछि और प्रतीक संकेत देछि ना आयन नाम एपटे लिख एपटे प्रतीक और संकेत लिख। ठीक अच्छे तो देख ये लिख हाइड्रोजन H+ है ना सोडियम Na+ एम लिख आलुमिनियम है मैग्नेशियम क्लोराइड ब्रोमाइड है ऑक्साइड एमोनियम हाइड्रोक्साइड यह सब लिख है भाया तुम कौन कर स्क्रीनशॉट नहीं लिखिपार। ठीक अच्छे सल्फेट फस्फेट ये लिख बुझिपार नेक्स्ट जावा और देख मौलिक प्रतीक और योज्यता आएगा तुम है मौलिक प्रतीक गुड़िक लिख तार योज्यता लिख। ठीक अच्छे ये लिख। ठीक अच्छे नेक्स्ट देख आउ कौन कौन अच्छे ब्रोमीन आयोडीन है सोडियम पोटासियम है मर्क्यूरी है ये लिख सब जगह लिख। ठीक अच्छे ये कर तुम। ठीक अच्छे नेक्स्ट जापर 3.5 है तो देखिए केतोटी साधारण मौलिक योज्यता आउ कौन देछि ना मौलिक प्रतीक है प्रतीक गुड़िक एमती लिख और योज्यता गुड़िक लिख। ठीक अच्छे तापर नेक्स्ट ये है सल्फर 246 कैल्शियम 2 है तापर बेरिलियम है तापर जिंक ये लिख है पढ़ा को कौन कर तुम स्क्रीनशॉट नहीं जाओ स्क्रीनशॉट नहीं लिखि पार। ठीक अच्छे नेक्स्ट जावा तो आगे ये लिख मौलिक प्रतीक और योज्यता है बढ़िया लिख तुम आयरन लेड टिन है कार्बन सिलिकन बोरन है नाइट्रोजेन ये लिख है फस्फरस ये योज्यता गुड़िक लिखिदेव बुझिपार नेक्स्ट जावा देन तुम प्रश्न आसो
ଦୁଇ ନମ୍ବର, ଏକ ନମ୍ବର ଗଲା, ଦୁଇ ନମ୍ବର ଦେଖିବା। ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନ ବହିର ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ ପରମାଣୁ ଗଠନ ବିଷୟରେ ଥିବା ସାରଣୀ 4.1ର ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖିକି ମନେ ରଖିବାକୁ କହିଛି। 4.1କୁ ଦେଖିବା। ତ ଏଭଳିଆ ଏଠାକୁ କ'ଣ କରିବ ଦେଖିବ ହେଲା, ବିଭିନ୍ନ ସେଲ୍ର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍, ଏଇଟା କେତେ ନମ୍ବର? 2 ନମ୍ବର ହେଲା। କେତେ ନମ୍ବର? ଏଇଟା 2 ନମ୍ବର। ବିଭିନ୍ନ ସେଲ୍ର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ସଂଖ୍ୟା ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ବଣ୍ଟନ ସହିତ ପ୍ରଥମ କେତୋଟି ମୌଳିକର ପରମାଣୁ ଗଠନ ବିଷୟରେ ଦେଇଛି। ମୌଳିକ ପ୍ରତୀକ, ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କ, ପ୍ରୋଟନ୍ ସଂଖ୍ୟା, ନ୍ୟୁଟ୍ରନ୍ ସଂଖ୍ୟା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ସଂଖ୍ୟା, ସେମିତି KLMN ସ୍ତରରେ କୋଉଠି କେତେ ଅଛି ସେଟା ତମେ ଦେଖିକି କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖିପାରୁଛ ଚିତ୍ରଟି? ଏଭଳିଆ ତାର ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇ କରିବ ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲ? ଆଇରନ୍, ଅକ୍ସିଜେନ୍, ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍, କ୍ଲୋରିନ୍, ନିଅନ୍ ହେଲା, ଏଭଳିଆର କ'ଣ ଯେ ଆମର ଭ୍ୟାଲେନ୍ସି ସେଲ୍ ବିଷୟରେ ତମେ ଜାଣିବ ହେଲା। KLMN ସ୍ତର, ପରମାଣୁ କେତେଟା, ପ୍ରୋଟନ୍ କେତେଟା, ନ୍ୟୁଟ୍ରନ୍ କେତେଟା, ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ ତମର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ଯେ ପଦାର୍ଥର କଣିକା ଗୁଡ଼ିକର ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ଗୁଡ଼ିକୁ ଉଦାହରଣ ସହିତ ଲେଖିବା ହେଲା। ପଦାର୍ଥ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକର ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଇଏ ହେବ ତମର 3 ନମ୍ବର ହେଲା। କେତେ ନମ୍ବର? 3 ନମ୍ବର ହେଲା। ପଦାର୍ଥର କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ହେଲା। ତାପରେ ପଦାର୍ଥର କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ଏକାଠି ଲାଗି ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛିଟା ପରିମାଣର ଖାଲି ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ଉଦାହରଣ ଲେଖିବ। ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍ ନେଇକି ପାଣିର ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ଲେଖିବ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଲେଖିବ ପଦାର୍ଥର କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ନିରନ୍ତର ଗତିଶୀଳ ଅଟନ୍ତି ହେଲା, ତାର ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ମଧ୍ୟ ଲେଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଭଳିଆ ଉଦାହରଣ ଦେବ। ଘରର ଏକ କୋଣରେ ଏକ ଅଗରବତୀ ଜଳାଇଲେ ତାହା ସୁଗନ୍ଧ ସାରା ଘରକୁ ପୁରା ଯାଉଛି ଯେଉଁ ସେଇଟା ଦେଖେଇବ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ ତମର ରହିବ ପଦାର୍ଥର କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପରକୁ ଆକର୍ଷଣ କିପରି କରନ୍ତି। ପଦାର୍ଥର କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଆକର୍ଷଣ ବଳ ଥାଏ ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି ଧରିକି ରଖିବାକୁ ସୁବିଧା କରେ। ତାପରେ ଉଦାହରଣ ଲେଖିବ। ଗୋଟେ ଲୁହାକଣ୍ଟା ଚକ୍ ଏବଂ ରବର ବ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ନେଇ ପରୀକ୍ଷା କଲେ ଦେଖାଯିବ ଯେ ଚକ୍କୁ ସହଜରେ ଭାଙ୍ଗି ହେବ କିନ୍ତୁ ଲୁହାକଣ୍ଟାକୁ ନୁହଁ। ଏଟା କାରଣ ଲେଖିବ। କାରଣ ଲୁହାକଣ୍ଟା ଗୁଡ଼ିକର କଣିକା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଆକର୍ଷଣ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଥାଏ ହେଲା, ଏମିତି ଲେଖିବ। ନେକ୍ସଟ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ହେଲା। ପଦାର୍ଥର କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ଆଖିକୁ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣିକ ହେଲା, ମାନେ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରରେ ହିଁ ଦେଖିପାରିବା। ତାର ଉଦାହରଣ ଲେଖିବ ହେଲା। ପୋଟାସିୟମ୍ ପରମାଙ୍ଗନେଟ୍ ସହିତ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଦାନାକୁ 100 ମିଲିଲିଟର ପାଣି ଭିତରେ ମିଶାଇବା ହେଲା, ତା ରଙ୍ଗ କିପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ସେ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତମର ରହିବ ପଦାର୍ଥର ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ। ପଦାର୍ଥର ଯେଉଁ କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ଅଛି, କଠିନ, ତରଳ, ଗ୍ୟାସୀୟ, 3ଟା ଅବସ୍ଥା ଅଛି, ସେ ଅବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। ତ ଏଟା ହେବ 4 ନମ୍ବର ହେଲା। ଲେଖିବ ପଦାର୍ଥର 3ଟା ମୁଖ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଅଛି ଯଥା କଠିନ, ତରଳ ଓ ଗ୍ୟାସୀୟ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ତଳ ସାରଣୀର ମାଧ୍ୟମରେ ଦିଆଗଲା। ଲେଖିକି ଲେଖିବ ହେଲା। କଠିନ, ତରଳ, ଗ୍ୟାସୀୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟରେ ଆକାର ଏହା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାର ଅଛି। ତଳ ଲେଖିବ ଏହା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାର ନାହିଁ, ଯେଉଁ ପାତ୍ରରେ ରଖାଯାଏ ତାହାର ଆକାର ବା ଆକୃତି ଧାରଣ କରେ। ତାପରେ ଲେଖିବ ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଏହାର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାର ନାହିଁ, ଏଭଳିଆ ଲେଖିବ। ନେକ୍ସଟ ଲେଖିବ ଦେଖ କ'ଣ ଲେଖିବ ଆୟତନ ହେଲା। ଏହା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆୟତନ ଅଛି, ଏହାର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆୟତନ ଅଛି କାର ଦେଖିବ କଠିନ, ତରଳ, ଗ୍ୟାସୀୟର ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଗ୍ୟାସୀୟର ଏହାର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆୟତନ ନାହିଁ ହେଲା। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଆନ୍ତଃ ଆଣବିକ ବଳ ହେଲା। କଠିନ ରହିବ ଅତି ପ୍ରବଳ, ତେଣୁ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପର ଛନ୍ଦି ହୋଇକି ରହିଥାନ୍ତି। ତରଳରେ କଠିନ ଅପେକ୍ଷା ଟିକେ କମ୍, ତେଣୁ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସାମାନ୍ୟ ଦୂରତା ଥାଏ। ତାପରେ ଗ୍ୟାସୀୟରେ ଅତି କମ୍ ବା ନଗଣ୍ୟ, ତେଣୁ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଗତି କରିଥାନ୍ତି। ଏଭଳିଆ ଲେଖିଦେବ। ନେକ୍ସଟ ସଂକୋଚନଶୀଳତା ହେଲା। କଠିନରେ ଲେଖିବ ଏହାକୁ ସହଜରେ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରି ସଂକୁଚିତ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। କଠିନ ପରେ ତରଳରେ ଲେଖିବ ସାମାନ୍ୟ ପରିମାଣରେ ସଂକୁଚିତ ହୋଇପାରେ। କଠିନ ତରଳ ଗ୍ୟାସୀୟରେ ଏହା ଅତ୍ୟଧିକ ସଂକୋଚନଶୀଳ ଅଟେ। ଗ୍ୟାସୀୟରେ ହେଲା କମ୍ପ୍ରେସନ୍ କରିପାରିବା ହେଲା, ଏଭଳିଆ ଲେଖିଦେବ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ ତମର ରହିବ ପ୍ରବାହିତ ହେବା ହେଲା। କଠିନରେ ଏହା ପ୍ରବାହିତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ତରଳରେ ଦେଖିବା ଏହା ଉପରୁ ତଳ ଆଡ଼କୁ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ। ଗ୍ୟାସୀୟରେ ଏହା ସବୁ ଦିଗକୁ ପ୍ରବାହିତ ହେବ। ଉଦାହରଣ ଯଦି ଆମେ ନେବା, କଠିନରେ ନେବା ପଥର, ଲୁହା ଆଉ କାଠ, ଆଉ ତରଳରେ ନେବା ଜଳ, କ୍ଷୀର ଆଉ ତେଲ ହେଲା। ସେମିତି ଗ୍ୟାସୀୟରେ ଯଦି ନେବା ବାୟୁ, ଅମ୍ଳଜାନ, ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ହେଲା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେବ ଆମ ଗ୍ୟାସୀୟର ଉଦାହରଣ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆମେ SCP ସରିଲା ବା ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ସରିଲା, ଏବେ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ସାଇନ୍ସକୁ ଯିବା। ତ ଏବେ ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା
ପଞ୍ଚଜଗତ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗର ହେଲା ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବା ପଞ୍ଚଜଗତ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗର ହେଲା ଜୀବମାନଙ୍କୁ କିପରି ହେଲା ଗୋଷ୍ଠୀଭୁକ୍ତ କରାଯାଏ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ହେଲା। ତ ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଉତ୍ତର। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ହେଲା 1 ନମ୍ବର ହେଲା ପଞ୍ଚଜଗତ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ 5 କ୍ଲାସିଫିକେସନ ପ୍ରଣାଳୀରେ 1969 ମସିହାରେ R.H. Whittakerଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ କୋଉଟା 5 ନମ୍ବରଟା। ଏହି ବିଭାଗୀକରଣକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ 5ଟି ଆଧାର ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଗତର ଗୁଣାବଳୀକୁ ନିମ୍ନରେ ବିସ୍ତାରିତ କରାଯାଇଛି। ଦେଖ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ 5ଟା ଆଧାର ହେଲା କୋଷର ଗଠନ ହେଲା କୋଷର ଗଠନ ଅନୁସାରେ ହେଲା ସେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ତାପରେ ଶରୀରର ଜଟିଳତା ଅନୁସାରେ, ତାପରେ ପୋଷକ ପ୍ରଣାଳୀ ଅନୁସାରେ ହେଲା, ତାପରେ ରହିବ ତମର ପ୍ରଜନନ ଅନୁସାରେ, ତାପରେ ରହିବ ତମର ଜାତି ବୃତ୍ତୀୟ ସମ୍ପର୍କ ଅନୁସାରେ ଉଦ୍ଭିଦକୁ ବିଭାଗକରଣ କରାଯାଇଛି ହେଲା। ତ ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ବିଭାଗକରଣ କରାଯାଇଛି 5ଟା ଭାଗରେ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆସିବ ତମର ମୋନେରା କିଙ୍ଗଡମ ଅଫ ମୋନେରା ହେଲା ତାର କୋଷ ହେଲା ଏମାନେ ସବୁଠାରୁ ଆଦିମ ଓ ପ୍ରୋକାରିଓଟିକ୍ସ। ଏମାନଙ୍କ କୋଷରେ ସୁସଂଗଠିତ ନ୍ୟଷ୍ଟି କିମ୍ବା ଆବରଣ ଥିବା କୋଷ ଅଙ୍ଗିକା ନଥାଏ ହେଲା ଲେଖିବ। ତାପରେ ଶରୀର ଆସିବ, ଶରୀର ଏମାନେ ସର୍ବଦା ଏକ କୋଷୀ ଅଟନ୍ତି। ପୋଷଣ ଏମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭୋଜୀ ଏମାନେ ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ ପରଭୋଜୀ ଥାଏ ଯୋଉଟାକି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଗୁଡ଼ିକ ଶୈବାଳ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱଭୋଜୀ ଅଟନ୍ତି। ତାପରେ ଉଦାହରଣ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଆଉ ସିଆନୋ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ହେଲା ମୋନେରାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଯିବେ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ତାପରେ ତମର ଆସିବ ପ୍ରୋଟିଷ୍ଟା। ପ୍ରୋଟିଷ୍ଟାରେ ଆସିବ କୋଷ ଏମାନେ ୟୁକାରିଓଟିକ ଅର୍ଥାତ ଏମାନଙ୍କର ସୁସଂଗଠିତ ନ୍ୟଷ୍ଟି ଥାଏ। ଶରୀର ଏମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏକକୋଷୀ। ଜଳୀୟ ପରିବେଶରେ ଏମାନେ ବାସବାସ କରନ୍ତି। ଚଳନ ହେଲା ଚଳପ୍ରଚଳ ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କର ସିଲିଆ ରାଜେଲା କିମ୍ବା କୁଟପାଦ ଥାଏ ହେଲା। ପୋଷଣ ଏମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭୋଜୀ ଏବଂ ପରଭୋଜୀ ଆକାରରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ଆମିବା ପାରାମାଇସିୟମ ୟୁଗ୍ଲିନା ହେଲା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଯିବେ ଆମର ତାର ପ୍ରୋଟିଷ୍ଟାର ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ତାପରେ ଆସିବ ଫଞ୍ଜାଇ ହେଲା ଫଞ୍ଜାଇ ବା କିଙ୍ଗଡମ ହେଲା କିଙ୍ଗଡମ ଅଫ ଫଞ୍ଜି ହେଲା କୋଷ ଆହାର ରହିବ ୟୁକାରିଓଟିକ। ଏମାନଙ୍କର କୋଷ ଭିତ୍ତି ଆଉ କାଇଟିନ ନାମକ ଶର୍କରାରେ ତିଆରି ହେଇଥାଏ। ଶରୀର ଏମାନଙ୍କର ରହିବ ଇଷ୍ଟକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ କବକ ବହୁକୋଷୀ ହେଲା। ତାପରେ ଆସିବ ପୋଷଣ ଏମାନେ ମୃତୋପଯୋଗୀ। ଏମାନେ ପରିବେଶର ମୃତ ଓ ପଚାସଢ଼ା ଜୈବ ପଦାର୍ଥରୁ ଖାଦ୍ୟ ଶୋଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ଶରୀରରେ ହରିତଲବକ ବା ହରିତକଣା ନଥାଏ ହେଲା। ତାପରେ ଉଦାହରଣ ହେଲା ଲେଖିବ ପେନିସିଲିୟମ ଆଉ ଇଷ୍ଟ ହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା 4 ପ୍ଲାଣ୍ଟେ ହେଲା ପ୍ଲାଣ୍ଟିକୁ ଯିବା। ପ୍ଲାଣ୍ଟି ବା ଉଦ୍ଭିଦ କିଙ୍ଗଡମ ହେଲା ତାର କୋଷ ରହିବ ୟୁକାରିଓଟିକ ଏବଂ କୋଷ ଭିତ୍ତି ସେଲୁଲୋଜରେ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଶରୀର ଦେଖିବା ବହୁକୋଷୀ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କର ଟିସ୍ୟୁ ବା ଅଙ୍ଗୀୟ ହେଲା ସ୍ତରୀୟ ଅଟନ୍ତି। ଅଙ୍ଗୀୟ ସ୍ତରୀୟ ଗଠନ ହେଲା ଅଙ୍ଗ ସ୍ତରୀୟ ଗଠନ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ପୋଷଣ ଦେଖିବା ଏମାନେ ସ୍ୱଭୋଜୀ ଅଟନ୍ତି। ହରିତକଣା ସାହାଯ୍ୟରେ ଆଲୋକ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଏମାନେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ବିଶେଷତା କଥା ଦେଖିବା ଏମାନେ ସ୍ଥିର ଏବଂ ଚଳପ୍ରଚଳ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଉଦାହରଣ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଶୈବାଳ ଫର୍ନ ଆମ୍ବ ଗଛ ପାଇନ ଗଛ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଯିବେ ଆମର ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ହେଲା ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଯିବେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଏନିମାଲିଆ ବା ପ୍ରାଣୀ ଯୋଉଟା କିଙ୍ଗଡମ ଅଫ ଏନିମାଲିଆ। ତ କୋଷରେ ରହିବ ୟୁକାରିଓଟିକ୍ସ କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର କୋଷ ଭିତ୍ତି ନଥାଏ। ତାପରେ ଶରୀର ଯଦି ଦେଖିବା ଏମାନଙ୍କର ଶରୀର ଜଟିଳ ଆଉ ବହୁକୋଷୀ ଅଟେ ଏବଂ ଅଙ୍ଗସଂସ୍ଥା ନଥାଏ ହେଲା ଥାଏ ଏଗୁଡ଼ା। ତାପରେ ଦେଖିବା ପୋଷଣ ପରଭୋଜୀ ଏମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଓ ଶରୀର ଭିତରେ ତାହା ହଜମ ହେଇଥାଏ। ତାପରେ ବିଶେଷତ୍ୱ ଯଦି ଦେଖିବା ଏମାନେ ସ୍ନାୟୁ ବିଜ୍ଞାନ ହେଲା ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଏବଂ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଗତିଶୀଳ ଅଟେ। ଉଦାହରଣ ପୋକଜୋକ ମାଛ ବେଙ୍ଗ ପକ୍ଷୀ ଏବଂ ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ପ୍ରାଣୀ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଯିବେ ଆମ ଆନିମାଲିଆରେ ହେଲା। ନେକ୍ସଟରେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତମର ରହିବ ଉଲ୍ଟା ହେଇଯାଇଛି ଏଟା ଟିକେ ହେଲା। ପ୍ଲାଣ୍ଟିର ମୁଖ୍ୟ ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କ'ଣ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭାଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖିବାକୁ କହିଛି ହେଲା। ତ ପ୍ଲାଣ୍ଟିର ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା ତ ତମେ ଉତ୍ତର ଏଇଟା 2ର ହେଲା ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ପ୍ଲାଣ୍ଟି କ'ଣ ପ୍ଲାଣ୍ଟିର ମୁଖ୍ୟ ବିଭାଗ ହେଲା ତ ଲେଖିବ କ୍ରିପ୍ଟୋଗାମସ୍ ହେଲା ଅପୁଷ୍ପକ ଉଦ୍ଭିଦ ଯୋଉଟା। ତାପରେ ହାଲୋଫାଇଟା ବ୍ରାୟୋଫାଇଟା କ୍ଲେଡୋଫାଇଟା ପେଣ୍ଡ୍ରୋଫାଇଟା ଜିମ୍ନୋସ୍ପର୍ମ ଆଉ ତାପରେ ରହିବ ଆମର ଯୋଉ ପେଣ୍ଡ୍ରୋଗେମ୍ସଟା ବା ସପୁଷ୍ପକ ଉଦ୍ଭିଦ ପୁଣି ଜିମ୍ନୋସ୍ପର୍ମ ଆଉ ଏଞ୍ଜିଓସ୍ପର୍ମ ଆବୃତ ବୀଜି 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ପୁଣି ଏକବୀଜପତ୍ରୀ ତାପରେ ରହିବ ଦ୍ୱିବୀଜପତ୍ରୀ ହେଲା ଏଭଳିଆ ଲେଖିବ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଏଇଟାକୁ ତମେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ ନେଇକି ଆର ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିପାରିବ ହେଲା। ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତ କ'ଣ ଲେଖିବ ତାଲୋଫାଇଟା ହେଲା ବହିରେ ଅଛି ବହିରୁ ବି ଲେଖିପାରିବ ହେଲା।
ବହିରୁ ହିଁ କାଢ଼ାଯାଇଛି ହେଲା। ବହିରୁ ଲେଖିପାରିବ ଏଇଟା ଥାଲୋଫାଇଟା ବ୍ରାୟୋଫାଇଟା। ତାପରେ ପ୍ଲାଣ୍ଟିଟାକୁ ବିଭକ୍ତିକରଣ ଦେଖିବ, ଏଇଟା ଏମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ଯେଉଁ ଏଇଟା ବହିରୁ ବି ବାହାର ତମେ କରିପାରିବ ହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ଆମେ ନେକ୍ସଟକୁ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ ଏଇଟା ଆସିବ ଆମର ବ୍ରାୟୋଫାଇଟା ହେଲା। ବ୍ରାୟୋଫାଇଟାରେ ତମେ ଲେଖିବ, ବ୍ରାୟୋଫାଇଟାରେ ହେଲା ବ୍ରାୟୋଫାଇଟା କ'ଣ ଲେଖିବ, ତାପରେ ଟେଡୋଫାଇଟା କ'ଣ ଲେଖିବ ହେଲା। ଟେଡୋଫାଇଟା କ'ଣ ଲେଖିବ, ତାପରେ ନଗ୍ନବୀଜି ଯେଉଁଟାକି ନଗ୍ନବୀଜି କ'ଣ ଲେଖିବ, ତାପରେ ଲେଖିବ ନଗ୍ନବୀଜି ପରେ ତମର ଆସିବ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ନେକ୍ସଟ ତମର ଆସିବ ଆବୃତବୀଜି। ଆବୃତବୀଜି କ'ଣ ଲେଖିବ, ଆବୃତବୀଜି ଦେଖିବ, ଆବୃତବୀଜି କ'ଣ ତମେ ଏଠି ଲେଖିବ ହେଲା। ଆବୃତବୀଜି ଆବୃତବୀଜି କ'ଣ ଏଠି ତମେ ଲେଖିଦେବ, ମେନସନ୍ କରିଦେବ ହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ତମର କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ତମର ରହିଛି ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ିଥିବା ନା ତଥ୍ୟକୁ ଭିତ୍ତି କରିକି ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀ କୋଷର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗିକା ଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କରିବ ନା ଥର୍ମୋକୋଲ, ଉଲ୍ ହେଲା, କାର୍ଡବୋର୍ଡ, ବିଭିନ୍ନ ଶସ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହାର କରିକି ଆମେ ମଡେଲ ତିଆରି କରିବାକୁ ଅଛି। ତ ମଡେଲ କେମିତି କରିବା ଦେଖ, ଏଭଳିଆ ମଡେଲ ତିଆରି କରିବ ତମେ ହେଲା। ଜୁମ୍ ଆଉଟ୍ କରିଦେଉଛି ଦେଖ, ଏଭଳିଆ ମଡେଲ କରିବ ତମେ। ଓଡ଼ିଆରେ ତମେ ଲେଖିବ ମାନେ କୋଉଟା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଏଭଳିଆ ମଡେଲ ତିଆରି କରିବ। ଏଇଟା ସୋଲରେ କରାହେଇଛି ହେଲା। ସୋଲ ଡାଲି ଏଗୁଡ଼ା ବ୍ୟବହାର କରିକି ତମେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ ହେଲା। ଆନିମଲ ସେଲ୍ ଦେଖିପାରୁଛ, ତ ଏଭଳିଆ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କରିବେ ହେଲା। ଏଇଟା 3 ନମ୍ବରଟା, 3 ନମ୍ବର ଏଭଳିଆ କରିବ ହେଲା। ଏଇଟା ସବୁ ସୋଲ ବ୍ୟବହାର କରି କରାହେଇଛି, ସୋଲ ବ୍ୟବହାର କରିକି ତମେ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଲେ କରିପାରିବ ହେଲା। ଦେଖିପାରୁଛ ଏଇଟା ସବୁ ଆନିମଲ ସେଲ୍ ଯାହା ହେଲା, ଆନିମଲ ସେଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସୋଲରେ ହିଁ ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି କରାଯାଇଛି ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସେଲ୍ର ଦେଖିବା, ଏଇଟା ହେବ ଆମର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସେଲ୍ର ହେଲା। ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସେଲ୍ର ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଚିତ୍ର କରିକି ତମେ କରିପାରିବ ହେଲା। ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ, ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ଏମିତି କରିକି ତମେ କରିପାରିବ ହେଲା। ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସେଲ୍ ଆଉ ଆନିମଲ ସେଲ୍ର ଦୁଇଟା ଯାକ ତମେ ଚିତ୍ର ଏମିତି କରିପାରିବ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଲାଇକ୍ କର, ସେୟାର କର, ଯାହାପରେ ମୋଟିଭେଟ୍ ହେଇ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିତେ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।